Добрый вечер. С вами снова FotoVisa. Сегодня 9 апреля 2021 года, и мы продолжаем нашу программу, которую мы начали в этом году. Эта программа называется «Художники о художниках» или «Фотографы о фотографах». И мы приглашаем наших друзей, членов клуба FotoVisa, для того, чтобы рассказать о своих любимых, своих важнейших авторах из той страны, откуда родом или где живут сейчас наши гости. Good evening. Today is April 9, 2021, and PhotoVisa welcomes you online, and we're very happy to continue our program, The Artists About Artists. And we started this program this year, and we invited our friends, photographers from different countries, the members of our informal club of friends of PhotoVisa, to talk about the significant artists from their countries. И сегодня у нас в гостях наш дорогой друг, наш многолетний партнер Том Лисбоа из Бразилии. Том был в Краснодаре, когда фотовиза проходила еще не онлайн, а в залах по всему городу. У Тома была выставка в Краснодаре. И, кроме того, Том директор фестиваля мультимедиа в Бразилии. И мы, фотовиза, участвовали в этом фестивале. И благодаря Тому у нас продолжаются отношения с различными организациями в Латинской Америке, в Северной Америке. И ближайшее событие 16 апреля в США, правда, онлайн, состоится фестиваль кино стран БРИКС. И от России мы будем представлять фильм Светланы Пожарской, фильм, который мы показывали в Краснодаре, потом показывали в рамках фестиваля Тома Лисбоа. И вот теперь продолжение нашего партнерства на новой площадке. А сегодня Том будет говорить о фотографии бразильской. And I would like to welcome our dear guest, our longtime friend, Tom Lisboa from Brazil. Tom visited Krasnodar several years ago when PhotoVisa was not only online, when we had lucky time and did the exhibitions all around the city. Tom had an exhibition in Krasnodar, and also Tom is a director of the Multimedia Festival in Brazil, and there PhotoVisa was a guest institution. We shown our multimedia program, and as a next step of our collaboration, the result of this collaboration with Tom Lisboa is the show of Russian photographer Svetlana Pozherskaya film. It will be online April 16 next week, and it will be the festival organized in US. The festival will show the films from countries of BRICS, and Svetlana will present Russia, and it thanks to collaboration between Tom Lisboa Festival and PhotoVisa Festival. And today Tom will talk about the Brazilian photographer who really impressed him and who really helped him to find his own way. Dear Tom, thank you for your suggestion to stay with us and to talk today about contemporary Brazilian photography. Okay, thank you, Arina, for the invitation. I went to Krasnodar in 2015. I had an amazing time in Krasnodar. I was very welcomed. I still have amazing memories from that time. And I'd like to thank you and all the organization of PhotoVisa for the invitation. And I'm here to talk about this
amazing Brazilian photographer. She was very important in the beginning of my career. So my presentation will have two parts. In the beginning, I'm going to talk about Rozanželé Rенно, and then I'm going to talk a little bit about my production, so you can notice how what she did resonates a little bit in my works. Just in the beginning. I will Oh, yeah. translate. Okay. Okay. Том поблагодарил нас за приглашение быть сегодня с нами и за то, что в 2015 году фотовиза приглашала его в Краснодар, и у него было замечательное время в Краснодаре со всеми нами, с организаторами, волонтерами фестиваля, с гостями фестиваля. И сегодня Том будет говорить о бразильском фотографе. Она оказала на него очень сильное влияние в начале его творческой карьеры, и эта презентация сегодняшняя, она будет состоять условно из двух частей. В первой части Том будет рассказывать о творчестве Розанжеле Ренно, и после этой части он еще немножечко покажет своих работ, чтобы показать связь и как бы продолжение того, что начала делать в современной бразильской фотографии, это фотограф и исследователь, и показать, чем он занимается во многом под ее влиянием. Да. And now I just would like to bring a little of a background of my career, because it didn't begin with photography. I started with painting, and I dedicate myself for maybe 4 or 5 years for painting. And I just, after a while, I thought the pictures of my paintings were not good enough. So I decided to take a photography course. And turns out the photography course was so amazing that I stopped painting and became a photographer. И в самом начале своего творческого пути Том занимался живописью. И в это время он был очень увлечен живописью, искал там новые пути и одновременно занимался фотографией. И так совпало, что именно фотографический курс помог ему осознать, что то, что он делал в живописи, было недостаточно хорошо с его точки зрения. И именно в результате этого курса он изменил свой инструментарий и полностью сосредоточился на фотографии. But at the same time, it was interesting studying photography with my background in painting, because I never saw photography as a document. I never saw photography related to any kind of truth. For me, photography is a kind of piece of paper with forms and colors and shapes that resonates real, but I never saw photography as something real or true. Поскольку в самом начале творчества Том соприкоснулся с живописью, то дальше он и на фотографию смотрел с точки зрения уже художника-живописца. И для него фотография никогда не была инструментом, документирующим реальность. Он рассматривал фотографию как изображение, у которого есть форма, есть композиция, есть смыслы, как и в других видах искусства. И для него фотография никогда не была буквальным отражением реальности. И это то, что он вынес из предыдущих занятий живописью. And in the beginning of my career, I had the influence of two artists. One is a photographer and another one is not a photographer. I remember when I went to MC Escher exhibition in Curitiba with his engravings. And when I saw his work, I totally understand that was the kind of thing I want to pursue in photography. Because when you see an engraving of Escher from a distance, it looks perfect. And when we approach, you can see everything is displaced, is distorted,
it doesn't look like a real thing. And for me, photography is exactly this, something that looks perfect from a distance, but if you start digging, you will notice that there is a lot of a distortion in it. И в самом начале творческого пути Тома было два автора, которые на него оказали огромное влияние. Один автор фотограф, и к этому чуть позже вернемся, а второй автор был не из области фотографии. И как раз этим автором был знаменитый европейский художник, голландский художник Эшер, чья выставка гравюр проходила в Куритибе, в родном городе Тома Лисбоа. И когда он пришел на эту выставку, что-то изменилось в его сознании, потому что эти вещи на расстоянии выглядели удивительно гармоничными и целостными. Но когда подходишь ближе, они начинают распадаться на отдельные элементы, и возникают совершенно новые смыслы. И для него фотография во многом близка к вот этому пути Эшера. Когда мы смотрим на нее со стороны, мы видим, что она очень красивая, очень цельная. Но когда мы подходим ближе, то она начинает распадаться на отдельные элементы, и возникают новые значения. And the second moment, it was very important for me. It was when I met a photographer that was kind of thinking the same way I was. And it was the moment I met the work of Rozanželé Rенно. And Rozanželé is an artist, and that is an artist that she's not only, I just don't love her, not only love her ideas, but she's amazing in putting an exhibition together. She's incredibly in editing her books. So Rozanželé is like a full professional, very responsible, organized photographer. So for me, she is a kind of model. In the beginning of my career, it was a model that I would like to follow. И как раз после встречи с Эшером в жизни Тома произошла вторая очень важная для него встреча с фотографом Розанжеле Ренно. И это автор бразильской фотографии. Она старше поколенчески, чем Том. Она стала для него моделью того, что такое быть художником фотографии. И он работал под влиянием ее творчества, он воспринимал ее как некую идеальную модель того, каким должен быть фотограф, потому что Розанжеле художник, работающий в фотографии. При этом она не только снимает со смыслом, она очень хорошо умеет создавать инсталляции с фотографий, она прекрасно сама делает выставки и сама прекрасно редактирует свои фотокниги. И вот это ее всеобъемлющая талантливость и проявление в разных областях, и одновременно все это для того, чтобы через фотографию выражать себя, это для Тома было первоначально очень сильным впечатлением, под которым он начал свое движение фотографии. And of course, as time went by, I met Rozanželé. We know each other, but we are not so close. So she doesn't know much about my process, but she is my target as an audience. Every time I finish a work or I put an exhibition together, I think, do Rozanželé like this? If if the answer is no, I start working again or or working a little bit harder on my work on the exhibition, so I could please Rozanželé just in case she came to see the exhibition or see my work. И
Первоначально, да, Том и Розанжела были знакомы, но они никогда не были близкими друзьями. При этом для Тома возникла ситуация такого внутреннего диалога с Розанжелой, когда он заканчивал свою работу или заканчивал выставку, он смотрел на нее с точки зрения, а интересно, это бы понравилось Розанжеле? Это хорошо для него? И если его внутренний ответ с точки зрения Розанжелы был «нет», значит, надо было начинать заново и заниматься этим еще глубже, еще серьезнее. Okay, so shall we start presenting some work of Rosangela? Yes, please. И Shall we мы begin? начнем показывать работы Розанжелы. Да. Yes, of course, please. Okay. So the first work I'm going to talk about is Matter of Poetry. Matter of Poetry series is dedicated to the Brazilian poet Manuel de Barros, which said that what is good for the rubbish bin is good for poetry. И первая серия работ Розанжелы, которую представит сегодня Том Лисбоа, это серия, которая делалась в 2008-2013 годах, и она называется The Matter of Poetry, основа поэзии. И название это восходит к поэтическому высказыванию бразильского поэта Мигеля де Барроса, который сказал, что то, что хорошо для гончара, то хорошо и для поэта. So this series is divided in groups from A to Z. And each group consists of 5 inkjet prints on Canson Reg photographic paper, 310 grams. So if let's try to explain, it would be a group. Let's call it letter A. This would be a second group of 6 photos. So let's say in this exhibition on this wall, we would have A, B, C, D, E, F, G, just explaining the structure of the exhibition. So A to Z groups, and each group with 6 photos. И эта работа, она состоит из отдельных отпечатков, обрамленных, и эти отпечатки сочетаются между собой так, что возникают группы из 6 отпечатков. 3 по вертикали и 2 по горизонтали. И каждая такая группа – это одна буква алфавита. A, B, C, D, E, F, G. Вот это на этой стене. То, что вы видите сейчас. И все это фотографии, напечатанные цифровым способом на хлопковой, по-английски проще называть типы бумаг, но, скажем так, на архивной бумаге, очень тяжелой, 320 грамм на метр вес этой бумаги, то есть это практически уже такой картон, очень плотный. И я специально обращаю на это внимание, потому что, как вы понимаете, отпечаток сам по себе сообщает зрителю, что он является вещью или он почти нематериален по своему весу. And Tom, sorry, I just explained to Russian audience that even the weight of the paper is very important, because weight you can feel through the print, and you can feel the heavy print, or you can feel that the print is very light in material. And here there are very heavy prints. Yeah, this 310 grams each photograph. Yeah. Каждая фотография очень тяжелая. Да. And it comes with, along with the prints, it comes with this box on plexiglass and containing slides that originated the prints in big dimensions.
And these boxes were also accompanied by verses by Manuel de Barros. So here we have the slides, and here we have the verse of the poems of Manuel de Barros. И помимо того, что вы видите вот эти огромные отпечатки на стене, рядом с ними плексиглазовый стенд, внутри которого черные панели с белыми буквами. Это строфы из поэм Мануэля де Бахуса, как раз которому и посвящена эта серия. И те самые оригинальные слайды, со сканов которых напечатаны эти цифровые отпечатки. Так что между этими черными пластинами с текстами поэтическими как раз по 6 слайдов. Yes. So about the photographs, she created printed images by superimposing and enlarging digital images from several discarded slides collected at random in many different cities. Through this procedure of selection and accumulation, analog images, distinct in space and time, join to form a new and unique image combining landscapes, people, and events. И каждое изображение в серии, оно создано из наложения нескольких слайдов, такой бутерброд из слайдов, которые собраны в разных городах в разное время. И каждое изображение в результате, оно становится совершенно уникальным по сочетанию времени и пространства. И там могут сочетаться самые разные сюжеты: люди, пейзажи, фрагменты съемки природы. И это появляется именно в процессе того, как касается этот набор архивных слайдов рука художника. So these are some groups of photos. And as I said, paired with the photograph, there are these little boxes containing the original slides, overlaid and arranged in a manner similar to the enlargements, and with fragments from poems by Manuel de Barros, mainly from his book, also called Matter of Poetry. So it looks like poetry and photography come to a full circle and show that what was once discarded and rejected has a chance to be reinvented by the imagination of these artists. И вот эти собранные в отдельные боксы наборы слайдов, они как раз сочетаются со строфами из поэмы Matter of Poetry, «Основа поэзии». И здесь происходит такое воссоединение в полный цикл поэзии и фотографии, когда то, что отринуто в одном виде искусства, мы как бы убираем лишнее в поэзии, оставляя единичное. А в фотографии с приходом в нее художника это снова становится произведением искусства. And if the images were combined by Rozanžele to generate an open interpretation, all poems of Manuel de Barros that were selected have to do with the nothingness, the void. It's from this simplicity that he constructs his ideas. As I had previously said, what is good for the rubbish bin is good for poetry. И как раз получается, что Розанжеле создает иллюзорные пейзажи, иллюзорные новые изображения, которые на новом уровне сочетаются с идеей Мигеля де Бахуса, который говорит о простоте и о пустоте
которые стоят как бы за пределами поэзии. И идея Дебахуса о том, что то, что мусор, то хорошо и для поэзии, простите, я первый раз, когда переводила, не точно услышала Тома. Ну, в чем-то это, наверное, напоминает идею Анны Ахматовой. О, если б знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И удивительно, как это в бразильской поэзии находит свою интерпретацию. And I translated some, and also I remind the Russian poetess Anna Akhmatova. She had written about poetry. Oh, you don't know, in such garbage you will find a poetry. Okay, interesting. Well, and in the same token, Rozanželé Rенно starts from the appropriation of photographs and other discarded objects, giving them a new meaning and questioning the history of photography, memory, and forgetfulness. She once said, in photography, you can talk about aesthetic value, documentary value, symbolic value, sentimental value, and so on. So when an image is sent to the bin, it means that it has lost a lot of these values. И в этой работе Розанжела как бы тестирует, что такое значение фотографии. Она начинает работать с такими ее категориями, как память и забытие, и визуальная форма, и эстетическое значение. И в своем сопроводительном тексте Розанжела пишет, что фотографию можно рассматривать с разных сторон. Можно говорить о ее эстетическом ценности, о ее исторической ценности, о ее метафорической ценности или даже сентиментальной ценности. Но когда мы ее представляем, то мы большинство этих ценностей теряем, упускаем. Okay, so that would be for matter of poetry. And shall we open for questions, or should I continue with the presentation? What do you prefer? Right now, I don't see questions in the chat, so we can continue. Том Okay. спросил, если нет вопросов, он может продолжить. Если есть вопросы по первому циклу, то он готов на них ответить. Пока я не вижу вопросов в чате, под следующим сериям или по этой серии, уважаемые гости, пожалуйста, пишите ваши вопросы в чате, чтобы мы могли их задать Тому. And I just repeat my proposal to our audience today to send their questions in chat. So we will, Okay. right now we will continue, yes. Okay, amazing. So now I want to talk about another project that again uses abandoned objects and explore their return into circulation. Normally, Rozanželé visits places like market for used goods or flea markets. However, in Minus Value project, she explores aesthetically and critically what happens when these discarded objects are exhibited, promoted, and sold in an institutionalized art space. В жизни постоянно Розанжела посещала и продолжает посещать различные блошиные рынки, на которых перепродаются уже использованные вещи. И на этих рынках она собирала отдельные предметы, связанные с фотографией, и создала эту инсталляцию, задача которой задать вопрос, а что происходит с этими предметами, когда они приобретают новую оценку и начинают перепродаваться уже на рынке искусства. So the project Minus Value comprised a collection of 73 objects, all belonging to the universe of photography, found and purchased in various flea markets.
Through a long process of selection, reconditioning, transformation, recontextualization, and exhibition, these objects underwent successive aggregations of material and symbolic value along the way to their final destination, an auction held at the 29th São Paulo Biennial. And this is an image of the Biennial of São Paulo with the objects. И эта выставка, она была устроена в рамках 29-й биеннале современного искусства в Сан-Паулу. На этой выставке было представлено 73 объекта, так или иначе связанных с историей фотографии. Все эти объекты были найдены Розанжелой на блошиных рынках. И этот проект «Минусовая ценность», аукцион, представил эти предметы уже в контексте переоценки, то есть реконтекстуализации, переосмысления, как бы новое вычитывание контекста и изъятие этих предметов из одного контекста и помещение их в новый контекст, переосмысление их исторической ценности и в каких-то случаях просто очищение этих предметов от их предыдущего реального контекста и помещение их в искусственный новый контекст. Yes. So these are some of the objects. Regardless the degree of physical intervention embedded in their development, each piece carried a small acrylic plaque indicating its origin and at the same time indicating that it was transformed by the artist. И каждый из этих предметов, с одной стороны, сохранял ту природу, которая была найдена Розанжелой, тот вид, в котором эти предметы были ею найдены. С другой стороны, у каждого предмета было нечто привнесенное уже художником. Ну, в данном случае, например, лупа, через которую мы можем рассматривать детали. Но главное, что каждый предмет был снабжен биркой. И эта бирка, с одной стороны, подтверждала аутентичность объекта, а с другой стороны, указывала на то, что этот предмет переработан художником. This is another object. The plaque also attests an attachment to the world where use value and exchange value were almost in existence, say the flea market. On the other hand, when this object enters in this new world, say the art market, new values can be created. И вот как раз тот предмет, который сейчас перед нами, он хорошо демонстрирует, что да, это найденный объект, но в него произведено некое вторжение художником. И это вторжение, ну, в данном случае вы видите, изменена поверхность рамы и отпечатка. Это то, что как раз демонстрирует идею художника Розанжелы, идею о том, что этот предмет изъят из одного контекста, как бы расконтекстуализирован для того же блошиного рынка и перенесен в новый контекст. И этот новый контекст уже территория современного искусства, территория арт-аукциона. Yes. The desire for these ordinary and forgotten objects is reactivated by a consecration system that makes them noteworthy and desirable, as they may have been someday, but for different reasons. This system is nourished by critical recognition of Rozanjela Renno's career, by support from galleries that represent her, and by the institutional legitimacy of the biennial itself.
И те новые смыслы и новые формы, которые Розанжеле придала этим объектам, они сделали эти найденные предметы из истории фотографии предметами для любования, для нового эстетического переживания. С другой стороны, лишили эти предметы их изначальной идентичности и целесообразности. И это было сделано с помощью привлечения 3 уровней институций. Во-первых, это работа художника. Во-вторых, это то, что получила поддержку галереи, которая сотрудничает с художником. И в-третьих, это выставлено на биеннале современного искусства, и именем биеннале это возвышено и вынесено в совершенно новые контексты. Yes. And the book that was printed after the event, it brings the whole experience. And it was very surprising, some information we can find there. For example, this object called bicho polaroid, bicho is animal in Portuguese. It brings the place where the cameras were bought. One was bought in Mexico, and another one, if I'm not mistaken, in Rio de Janeiro. And the original price was 85 reais, Brazilian money. The starting bid was 170, and the object was sold for 52,000 reais. It means a profit of 30,408%. So this is the kind of experience Rozanžele proposed in minus value. И по итогам этой выставки и этого перформанса аукциона был издан каталог. И в этом каталоге очень много новой информации для размышления. Каждый предмет показан как отдельный лот аукциона, чем, собственно, он и был. И у предметов новые имена. В данном случае Бишо – это одно из животных, живущих в Бразилии. Так вот, это животное полароид. Вначале указано, где были куплены 2 камеры полароид, из которых этот предмет собран. Далее указана цена, за которую они были куплены. Далее указано, это было 85 реалов бразильских. Далее цена стартовая аукционная 170 реалов. И в результате цена, по которой этот предмет был куплен, 52 тысячи реалов. И это означает, что чистый профит переоценки в мире искусства составил 30 488%. И это результат, такой показательный результат того эксперимента над реконтекстуализацией и над переносом объекта из одной среды в другую, которую осуществила Розалинда Херро. Да, yes. And for those that are not familiar with the reference Bicho, Bicho is an homage to another Brazilian artist called Lígia Clark. She has a series called Animals, Bichos, and I brought here the original artwork from Lígia Clark, name it Bicho. And so the composition with the Polaroids try to resonate this artwork from Lígia Clark. И для бразильской аудитории в этом проекте Розалинды был еще один смысл. Дело в том, что эти предметы были определенными омажами, посвящениями другим бразильским художникам. Например, у художницы Кларк был целая серия работ была, которые как раз назывались Бишо, вот в честь
бразильского животного. И перед этим Том показал репродукцию скульптуры Кларк. И вы видите, что работа Розанжеле, простите, она отчасти как раз-таки напоминает о работах Кларк, то, как трансформируется форма трехмерная и та скульптура Кларк, они между собой также связаны. Так что это еще и диалог с коллегами. Yes. So these are some photos from the day of the auction. И это фотографии как раз-таки с аукциона, который проходил в рамках этого проекта на Биеннале в Сан-Паулу. If I'm not mistaken, the selling of the objects they got around it was a weird number, 666,000 reais. И если быть точным, то кажется, что у этого аукциона результат был 666 тысяч реалов, так что вот такая была история. And Tom, I also would like to translate this text from the book by Sarah. Yes, of course, yeah. Я хочу перевести текст с этой страницы книги Розанжеле. Это текст критика Сары Торнтон, и текст следующий, что аукцион подобен опере, необходимо знать его язык. Yeah, and the book is it brings a lot of quotations of authors and critics and artists about the art market. I think the book is incredible. I have it here. And so this is the book. So as I said, it covers the whole experience, and along with texts from 5 authors, including Rozanžele, we are taking a journey where we can testify the power of art to create value from virtually nothing, and presents at the same time the tensions and risks to which this operation is exposed. As one of the authors, Moacir dos Santos, said, if art can make poetry from trash, it can also reduce invention to a unit of currency. И вот как раз книга, которая была выпущена по итогам этого перформанса, это книга, в которой помимо текстов самой Розанжеле Ренно еще тексты 4 других авторов, и кроме того цитаты из текстов арт-критиков, искусствоведов, дилеров. Эта книга на самом деле замечательно сделанная, книга, ставящая множество вопросов о том, что такое современный арт-рынок. И эта книга, Том процитировал оттуда фрагмент текста Розанжеле, текст следующий, что этот перформанс показал, какова великая сила современного искусства придавать ценность тому, что имеет ничтожную ценность. И с другой стороны, сила арт-рынка такова, что он может разрушить реальные ценности, реальные валюты. And what is okay? Yes, please. Okay. And what I love about the work of Rozanžele is that she is not only the intelligence of her work, she's also very aware to the environment that her work belongs to. And I always remember a statement from an Argentinian writer that I love, Julio Cortázar. So as a writer, he said that the duty of the writer is to destroy literature. And I think it's amazing because it's only with this thought you can create something new and review our notions of the field that we work in.
And it's something that I try to do in photography a little bit, and I think Rozanžele does it superbly well. И как раз эта книга продолжение слов Тома о том, что Розанжеле великий современный художник, и не только в своих идеях, но и в том, как она представляет свои объекты на выставках и как она их оформляет в виде уже издания. И говоря об этом, Том вспомнил своего любимого аргентинского писателя Хулио Кортасара, который сказал, что обязанность писателя разрушить литературу. И то, что только идя своим путем и принося нечто абсолютно новое, можно и остаться в литературе, и одновременно придать ей новый импульс. И то же самое делает великолепно в своих работах в современном искусстве Розанжеле. И это тот путь, который очень близок к самому Тому. Okay, and so this is for minus value. Yes, and we have a few questions. Oh, amazing! Yeah. У нас несколько вопросов, и первый вопрос у нас поступил с трансляции на Фейсбуке. Вопрос, есть ли русские фотографы, которые работают в том же направлении, что и Розанжеле, и есть ли какая-то близость с ее работами. Так что это в каком-то смысле вопрос нашей аудитории. Пожалуйста, пишите в чате, если у вас есть какие-то идеи, а в конце мы вернемся, наверное, к этому обсуждению. So the first question, I believe it's from Brazilian audience to Russian audience, and I think at the end we will discuss this. I think we need some time to think who really can be named as an artist in this direction, and what kind of cultural and semantic bridges we can find between Розанжеле's art and Russian artists. И второй вопрос от нашего слушателя сегодня. Этот проект, который мы сейчас рассматривали, он в первую очередь все-таки перформанс, или его можно рассматривать как проявление других форм современного искусства? So the question is, so this project, I think it's about the auction, first of all, should be considered as performance rather than any other format. I think I like to think it's like a big plan from Rozanžele, because you see, she, for the auction, she just produced the same kind of objects she normally produce for an exhibition. We recently saw Matter of Poetry. She worked with discarded slides, and now she was just restoring and rearranging some discarded objects she collected from flea markets. So so she did an exhibition with her work. It's totally coherent with her career, but she wants to document and to see what happens when these lost and with no value and with no value, oh my god, she just want to experience what would happen with these objects with no initial value enter in a biennial of art. So I think it's a kind of performance. And she attended the auction. She was there to show the objects and to give explanation.
There is a video that I didn't include in the presentation. She's there and she holds a plate. Sometimes she lifts the plate. She's part of the game. I think it's a kind of performance, and where she wants to show the world the power of art and creating value. Том начал свой ответ с того, что у Розанжелы наверняка был большой план, потому что, с одной стороны, то, что она делала для этого проекта, это вполне укладывается в предыдущее направление развития ее творческой карьеры. В первом проекте, который показал Том, The Matter of Poetry, там она работала с найденными слайдами. В данном случае для аукциона она собирала на блошиных рынках разнообразные предметы, в которых она выстраивала свои собственные объекты, и это вполне сочетается с тем, как она работала и прежде. Но она пошла дальше, и она поместила эти предметы в контекст биеннале современного искусства. И отчасти, возможно, это было для нее эксперимент понять, насколько велика сила преображения современным искусством, когда этим предметам придается совершенно новая ценность. И она сама участвовала в аукционе. Он сегодня не показывает не показывает видео, которое там было, как она комментирует предметы, как она тоже борется за покупку этих предметов, иногда выбрасывая обиды. И, естественно, да, это можно рассматривать как перформанс с очень большой подготовкой. Да, можно так сказать. Yes. Another question? No, there were two questions. The first we will discuss later, and the second, I guess. Okay. Yeah, and so I see it's a performance in the end, and how you document it in a book, the whole process, and the book is incredible and make us think a lot about the art world. And I also, for this reason, I remember, I don't know if you saw a documentary on Netflix, Pretend It's the City, where the protagonist is, oh my God, forgot her name. Did you see, oh my God. From Leibowitz. She's the writer from Leibowitz. And she is saying why she doesn't like so much contemporary art. And she talk, no, not contemporary art, like the art market. She said the situation of an auction in which a big painting of Picasso came to the room and they were silent. And when they paid like, I don't know, $30 million for the Picasso, people applaud. And she said, we live in a world where we are silent to Picasso and we applaud the price. I rest my case. I don't understand this word anymore. And I think this work of Rozanžele brings this irony that this environment we live today, it's an environment that she belongs to, but as an artist, she also wants to make us aware of the situation of the art market. И да, это, продолжая ответ на вопрос, Том говорит, что это перформанс большой документации, и книга великолепная, и вся эта ситуация, в ней есть и серьезность исследований, и есть ирония, подобно той, что на Netflix в фильме «Претензия города» Pretend It's a City from Leibowitz. Это документальное интервью с with Leibowitz. From Leibowitz.
Yeah. Это документальное интервью с Лебовиц, где речь идет в том числе и о современном арт-рынке. И как раз-таки в интервью говорится о том, что за мир, где мы живем, что это такое, как можно этим восхищаться, если на аукционе искусства в зал вносится Пикассо, и зал хранит молчание. А потом, когда цена на Пикассо достигает 30 миллионов долларов, зал взрывается аплодисментами. И зал не аплодирует Пикассо, а зал аплодирует деньгам за него заплаченным. И получается, что рынок современного искусства – это не восхищение предметом. И то, что в своем проекте Розанжеле проверяет на прочность, это идея силы арт-рынка, и одновременно, будучи частью этого современного рынка, она остается художником, и она дистанцируется от этой ситуации и смотрит на нее с иронией и передает это нам. Yes. Yeah. Shall I continue? Yes, please. Okay. So Rozanjela also has an interesting relationship with cinema. And I myself, I'm a photographer, but also a cinema teacher. So I just loved when I see she using cinema as a constant reference in her production. The first work is Fantastic Realism. It's a work from 1991. This is Rozanjele Renno's first experience with projection of moving images. The installation consists of 2 rotating magic lanterns with photographic negatives on plywood pedestals, from which images of portraits of anonymous people are projected on the wall. The device evokes an old system of producing phantasmagorias common on the 18th century magic rotating lanterns. И для Тома следующий проект, который он нам показывает, он тоже очень важен, потому что Том не только занимается фотографией, он еще и преподает кинематограф. И для него очень важно то, что для Розанжеле кинематограф и размышления о его природе, они такой рефрен ее творчества, она часто обращается к этой идее. И тот проект, который он сейчас показывает, называется «Фантастический реализм». Это работа очень старая, 91 года. И это было первое обращение Розанжеле к инсталляции с включением в нее движущихся изображений. И для этой работы были взяты портреты неизвестных людей. Они демонстрируются на стенах. Латерна магика, фонарь для показа картинок, движущихся, такой, как использовался в XIX веке. Он проецирует по всей комнате по 360 градусов эти изображения, и для этого используются вот эти деревянные пьедесталы, выкрашенные в белый цвет, с которых и идет это проецирование. Yes. So in this work, we can perceive photography as history, as technique, as memory, and also as magic, a dreamlike art form. In this case, the magic lantern, commonly used in occult sessions or to illustrate fantastic stories, promoted a return of photography to its mythical aspect.
I'm sorry, I had some technical problem. So, what's its name? Animals is from Lija Clark. Bichos. Я попробую пока перевести. Речь идет о том, что в этих работах как раз проецировалась вот та идея о такой некоторой мифической, мистической стиле фотографии, которая была заложена в нее первоначально, да, вот той оккультной даже истории, которую люди считывали в фотографии, как только она была изобретена, и только-только начинала свое шествие. Okay. Here we have a little video showing how the installation works. И у нас небольшое видео, показывающее, как работает инсталляция. And there is also another work called Experiencing Cinema. When I saw this work, I said to myself, I hate Rozanjela because it's so amazing. I wish I had done it. I said to myself, I hate you, Rozanjela. I said to myself this day. Okay. И следующая работа Розанжеле 2004 года, переживаемый кинематограф. Когда Том увидел эту работу, он сказал по себе: я ненавижу Розанжеле. Я ее просто ненавижу, потому что эта работа так хороша, что мне хотелось бы, чтобы я ее сделал. Но эту работу сделала она. So the installation takes place in a dimly lit room, where the view is surprised by momentary projections on luminous images onto a screen of steam. И эта работа в очень маленькой комнате, такой клаустрофобической комнате, где изображение проецируется спонтанно и очень короткое время на экран. В качестве экрана используется пар, используется газ, да. The photographic images on the steam take on a spectral, volatile aspect. They are distorted and agitated by the fluctuated movement of the smoke. The association with cinema comes from this moment where the image hits the fluidity of this gaseous projection screen. И это проекция статичных изображений фотографий, но поскольку они проецируются на движущуюся среду, на пар, у которого есть свое собственное движение, то в этот момент рождается иллюзия движения внутри изображения. И так фотография приближается к кинематографу. И появляется вот это появляется кинематографический эффект в ней. И это рождается каждый раз, когда новые и новые изображения проецируются на этот экран, на этот пар. Each projection is 11 seconds long and occurs in an interval of 30 seconds between each image. The projections are synchronized with the moment the device releases the steam and a sound that announces the appearance and disappearance of the photographs. Каждое изображение проецируется в течение 11 секунд, и между ними 30 секунд паузы, и это синхронизировано с очередным выбросом пара из парогенератора, и также это сопровождается еще и звуком парогенератора, и вот эти несколько воздействий среды, они синхронизированы для зрителя. Here there is a video showing how the device works.
this was experiencing cinema, which it reminded me a little bit, but in the opposite direction of an installation of Olafur Eliasson, the one with the water fountain that we are kept in the dark, and the water fountain is working, and just suddenly we have this flash, and we see the movement of the waterfall, the water fountain, just like a photograph, like still. And that's the memory we have of the fluidity of the water. And this work of Rozanžele is just the opposite. We have the aesthetic image of the photograph, but when it hits the smoke, it's very fluid and has a movement. I think it's very interesting. It would be nice to have these two works curated together because they complement each other. И вот такой была работа «Переживаемое кино» Розанжелы. И еще раз возвращаясь к ней, Том говорит, что эта работа отчасти напоминает ему работу Олафа Фолиасона, где выброс воды, момент выброса воды в доке, он до такой степени яркий, что он переживается как мгновенная фотография, как фотографическая вспышка. Но эти работы, они как бы противоположны друг другу. Если там природное явление в своей мощи напоминает фотографию по яркости впечатления, то здесь эстетика фотографии, фотографическое изображение в момент появления как бы расщепляется природным фактором. И, наверное, было бы интересно эти две работы показать одновременно, чтобы они друг друга дополняли и создавали такую дистанцию смыслов друг для друга. Well, I still have this work of Rozanžele Rенно called Hipocampo. Hipocampo consists of 16 texts painted on phosphorescent painting on the walls, halogen lamps, and a temporizer. And Hipocampo or hippocampus is an area in the brain where today's scientists believe memory is. И следующая работа Розанжелы называется «Хиппокампу», гипоталамус, та область мозга, которая отвечает за память. И эта работа как раз опять возвращается к теме памяти. So in Rozanžele Renno's opinion, memory and photography are tricky things. Memory is selective. We only remember what we want and the way we want it. И Розанжеле для этой работы в тексте написала, что фотография и память опасные вещи, неочевидные вещи. Память избирательна. И мы помним только то, что хотим помнить и как хотим. Yeah. So as I said, Hippocamp installation consists of 16 texts distributed on the walls. In the beginning, the room is in the dark, and suddenly a bright light almost blinds us for about 40 seconds. After this period of time, the light fades out and the texts written in phosphorescent paint appear magically on the wall until they start to fade. This lasts for about 5 minutes, and then the light goes on again and everything starts over. Как уже упомянул Том, этот проект состоит из 16 текстов. Эти тексты проецируются в полной темноте, но перед этим в течение 40 секунд в этой комнате очень яркий фосфорицирующий свет, который буквально ослепляет
попавшего туда зрителя. После этих 40 секунд полная темнота, и в этой кромешной темноте проекция 16 текстов, которые держатся в течение 5 минут. Потом опять полная темнота и повторение цикла 40 секунд ослепляющего света и опять проекция текстов. Yes. The texts are taken from newspapers and appear in distorted letters in perspective, as if they were in motion. One of the texts refers to one of the most iconic images of the Vietnam War, a girl running naked down a road, screaming in pain after a napalm attack. Эти тексты — это цитаты из газет. И это тексты, которые описывают очень сильные эмоции. И вот тот фрагмент текста, который сейчас на экране, он из газеты, изданной в Торонто. Этот текст соотносится с знаменитой фотографией плачущего ребенка, идущего по дороге из вьетнамской деревни, сожженной напалмом после бомбардировки. И это описание этой фотографии, но словами. Yeah, so here we have the translation in English of what's written in Portuguese on the left. The children had just left the temple when jets dropped 4 bombs and 4 barrels of napalm. The entire area was consumed by an enormous fireball. Kay was hit by drops of napalm. Tearing her burning clothes from her body, she ran, howling in pain, toward the photographer's camera and the place in history. This text was written by Sharon Churcher and Chester Stern, no Mail on Sunday in Toronto, and she just translated this text and put it on the wall. И слева текст на португальском, то, как он проецировался в этой комнате, а справа исходник этого текста, английский текст, написанный Шерон Черчер и Честером Стерном для газеты Mail on Sunday из Торонто. И текст как раз-таки, если его перевести, ребенок только покинул храм, когда 4 бомбы упали на него, и 4 тонны напалма были вылиты, все окружающее пространство превратилось в невиданной силы сгусток пламени, все было выжжено напалмом. Кей сдирала с себя вместе с кожей прилипшие в огне одежду и бежала, обливаясь слезами от боли по дороге навстречу камере фотографа и навстречу своему месту в истории. So by using texts to generate images instead of using the images directly, Rozanžele intends to take to the extreme the fact that 2 people never see the same image in the same way, or that one person never see twice the same image in the same way. И используя эту идею описания фотографии вместо того, чтобы проецировать сами снимки, Розанжеле исходит из идеи, что 2 человека, читающие одинаковый текст, не визуализируют себе нечто одно и то же. Они будут видеть про себя разные. И кроме того, если мы читаем этот текст во времени, то тоже мы можем увидеть в разное время, в разных обстоятельствах разные изображения в своем внутреннем видении. Yes. Yeah, no, that's it. So that would be for Hippocampo. И так это был проект «Гипоталамус». And on purpose, I put this work of Rozanžele for last,
that's very word-based, because the first work I'm going to show about my production, this is the website of Rozanžele, because the first work I'm going to show about my production is also very word-based, so I think it would be a nice link between Rozanžele and my own production. Dear Tom, can you please return to, yes, thank you. No, I mean to the web address of Розанжеле. И это первая часть сегодняшней презентации, когда Том показал работу Розанжеле. Это ее веб-сайт, на котором вы можете увидеть больше ее работ. И сейчас Том хотел бы показать свои работы, и как раз он хочет начать с работ, в которых он опирается на тексты, чтобы показать, каково было влияние Розанжеле и на его творчество. Yes, please. We can continue. Yeah. So the first work I'm going to talk about my production is Invisible Polaroids. This work began in 2005, and I do it till today. И первая работа, которую Том показывает, она называется «Невидимый полароид». Она была начата в 2005 году и продолжается до сих пор. Yes. Each Polaroid is a small piece of yellow paper with the dimension of 14 by 11.5 centimeters. In the place of the image, I write a text that basically gives instructions to the person to look around in the urban space and search for the photograph that should be there. As a real Polaroid, the image appears instantly, but using words as its new technology. It's a very simple process. You read, look around, and see the image. И этот проект, он основан на самой идее полароида, мгновенного снимка, и Том использует размер оригинального полароида 14 на 11,5 сантиметров, но вместо изображения он помещает текст. И этот текст обращение к зрителю. По прочтении зритель начинает оглядываться вокруг в поисках оригинального полароида. The text in this picture says, "Have you noticed the tree on the top of the pink building that's behind you on the left?" In this case, you cannot see the real image because you're not in this bus stop in Curitiba, but I'm almost sure you imagined a picture in your head. This is another effect this work has. You can imagine the city I'm describing even from a distance. И, например, в этом окошке полароида текст Тома гласит: «Видите ли вы желтое дерево на крыше синего дома напротив?» Но понятно, что это невозможно сделать, если ты не находишься внутри этой автобусной остановки с определенной точки. Но задача этого проекта в том, чтобы провоцировать зрителя увидеть город, увидеть в нем те детали, которые описывает фотограф, художник. Yeah, so in this way, my Polaroids do not impose the photographer view. When I install an invisible Polaroid in a bus stop, for example, it's like if I have taken a picture and have not developed it yet. The image will be only a reality when people interact with them. It's the observer that will finish my work by constructing the image in his or her mind. И эта идея, например, здесь реализована тем, что этот полароид находится с внешней стороны автобусной остановки, но так, как будто бы это изображение было сделано, но не проявлено для зрителя, и зритель его проявляет самостоятельно в себе. And we have some comments from our audience. People just told you that it's an excellent idea to make Thank you.
И как раз я параллельно комментирую, что у нас в чате наши сегодняшние слушатели говорят о том, что это отличная идея. Так работать с фотографией. Thank you. So the texts of the invisible Polaroids propose different types of participation. By reading my text, spectators rediscover hidden urban spaces, urban scenes, notice special details, and are reminded to pay attention to everyday life. Like a photographer that's continuously getting lost in the city, looking for angles and situations, invisible Polaroid's text translates this behavior into words to inspire the participants to live the same kind of pleasure in making an image. И идея Тома в том, чтобы провоцировать людей на улицах, следовать пути фотографа, когда он наблюдает за особенными ситуациями, за деталями, за тем, как живет город, и видит в нем нечто особенное. И это каждый раз разные тексты, привлекающие внимание к каким-то деталям или к сценам, или к ситуациям, которые уже были, но которые можно себе представить. Yeah, so I'm going to read just one of the Polaroids here. For example, this one. If you look through the hole on the top of this telephone, you will see the tower of a castle. So I like to play with voyeurism a little bit. И, например, ну, чтобы понять, какова эта идея, Том зачитывает один из текстов невидимого полароида. Это сейчас левый нижний текст. Если вы посмотрите через дырку в телефонной будке, вы увидите башню замка. И Тому хотелось также поиграть и с идеей воайеризма, которая особенно характерна для фотографов в городе. Yeah, maybe if you can you translate maybe some of the text here? I think it would be like this one. While you wait for the bus, look for Mauricio Calais Street in the map on your right. Because in the bus stops in Curitiba, we have big maps in the bus stops. And since I think Invisible Polaroid is a game, I propose a game in my text. So I chose a very tiny, tiny street to people look for in the map. И, кроме того, и невидимый полароид — это еще и игра со зрителем. И, например, верхний левый текст говорит: пока вы ждете автобуса, поищите улицу Маурисия Кале на карте справа от вас. На всех автобусных остановках в Куричибе, где живет Том, есть обязательно большая карта города, и в своей игре он провоцирует зрителя задержаться на каких-то деталях, и, например, он выбирает очень-очень маленькую улицу и предлагает ее найти на этой карте. Okay. So another feature of the invisible Polaroids is that they are ephemeral. And as they are fixed with tape for not injuring the surface where they are placed, they disappear very quickly. For this reason, the internet is an important tool to allow the continuity of the intervention. In order to document its progress in some cities, I created what I called visitation guide, where you can choose a city, print the Polaroids and their addresses, and do intervention by yourself. И в первой своей интервенции с невидимыми полароидами Том использовал, естественно, бумажные полароиды, и они были приклеены обычным скотчем на автобусных остановках, и они как появлялись внезапно, так же они быстро оттуда и исчезали. Ему помогали в этом другие. Но в чем особенность интернета? Вы можете создать карту
опыта, для возвращения к какой-то идее. И Том Том создал интерактивную карту, интерактивный проект со своими полароидами в интернете, когда зрители, выбирая город, где уже были невидимые полароиды, могут скачать карту и могут скачать эти полароиды и распечатать их и самостоятельно на месте играть в эту предложенную Томом игру. Yeah, and it also can take place inside buildings. When I studied at Goldsmiths last year, I developed 12 invisible Polaroids for the first floor of the university, and they were all documented. И такую же игру он делал не только в открытых пространствах, на автобусных остановках в городах, но и в закрытом пространстве. И вот такой гид посещения он сделал по проекту, который был показан в университете в прошлом году. И это было сделано в виде 12 полароидов внутри здания и невидимых полароидов внутри здания. Это было все тщательно задокументировано и потом превращено вот в такую карту для повторного самостоятельного посещения места. Okay. This would be for it of the invisible Polaroids. Now I have the work I showed in PhotoVisa in 2015 in Fatura Studio. Was it the name of the place? Yes, Fatura? yes, Yeah. I still follow them on Instagram. И следующий проект, который Том будет показывать, это как раз проект видео и фотографии палимпсесты, который он начал в 2007 году, а в 2015 этот проект был в Краснодаре на выставке в маленькой галерее, которая называлась «Фактура», и до сих пор Том подписчик этого места в Инстаграме и знает, что они делают. Yes, please. I'm always checking the news at the Factory Studio. So this is one of the videos of the series. This video you're going to see now is about some protests that took place in São Paulo due to the raise of the bus fare in the city. And that's what the title is about, a series of protests. И тот фрагмент видео, та работа, которая сейчас на экране, она посвящена протестам, которые были в Сан-Паулу, серии протестов. И это тот текст, который сейчас перед вами на экране, текст из газеты. Yes. Okay. So, just quickly contextualizing, palimpsests is a term that refers to a process of erasing a text so that another can be written over it. And to create these videos, I look for a coincidence in the layout of the newspaper. I need to find a photo in which on the back there is an article related to that image. It's rare, but it happens. And basically what you see in each video is me slowly erasing the text in front of that photo with a wet brush. It's possible to read the news, make the visual relationship with the photograph, and slowly see these connections being broken. И для того, чтобы сделать это видео, Том занимался поисками газетных публикаций, когда фотография и текст, который к ней относится, были расположены на разных сторонах газетного листа. Это бывает крайне редко, но когда это удавалось найти, у него появлялся материал для этого проекта.
этот проект сделан очень просто. Мокрой кистью необходимо взять этот текст на время, пока лист мокрый, исчезает. Мы видим, как появляется с другой стороны листа изображение, и потом, когда все это высыхает, все восстанавливается. Но происходит вот в момент этого физического воздействия на газету а, де, концеп- де, контекстуализация изображения. Мы уже не можем прочитать тот текст, который соотносится с этим изображением, мы начинаем изображение воспринимать иначе. А, и так это все было сделано на реальном газетном материале. Yeah, and text and image have always had intimate as well as conflicting relationship in photojournalism. Is it the image that gives meaning to the text or the text that redefines the photo? Palimpsest's series emphasizes this issue when I overlap these discursive forms and interact with them. Since the connection of text and image will always exist in photojournalism, this video goes back to the beginning and starts over again. И это видео, оно исследует на самом деле базовые для фотожурнализма отношения между текстом и изображением. Что первично? Текст иллюстрируется изображением, или же изображение задает новый ракурс прочтения тексту. И эти очень глубинные отношения и, с другой стороны, эти глобальные основные отношения между текстом и изображением в журналистике, они в этом проекте проходят проверку на прочность, потому что эти отношения полностью разрушаются и потом восстанавливаются, и это происходит циклично и постоянно с каждым из изображений и текстов, включенных в этот проект Палимпсеста. Okay. No. So this would be it for the Palimpsest videos. And now it comes the part in which I show the importance of cinema in my production. So street topographies is one of my works that is inspired by cinema, and that took the form of what I call sculptures of time. И этот проект, который был начат в 2011 году, «Топография улицы», этот проект также очень сильно вдохновлен изучением кинематографа, другого важнейшего медиа для Тома. И в данном случае речь идет о создании своеобразных визуальных скульптур. So since 2011, the sculptures of time of street topographies were developed in 12 cities of 8 countries, being London the last one. The transparency of the acrylic layers generates an illusion of third dimensionality and transforms each artwork in a double-sided object that can be twisted to better appreciate its contours. This three-dimensional sculpture also emulates fourth-dimensional characteristics by showing views of the same subject from different viewpoints, views that would not normally be able to be seen together at the same time in the real world. Under the fourth dimension, there is no Henri Cartier-Bresson decisive moment. Everything is continuous and connected. I'm showing more examples of fourth dimension soon. И в этом проекте Том создает многомерные
с помощью наложения многомерные изображения, такие статичные визуальные скульптуры, которые путешествуют вместе с ним, и он создает новые скульптуры в разных городах. И всего было уже 11 таких городов. Последним местом, где он работал над этим проектом «Топография улицы», был Лондон в прошлом году. И что происходит внутри такого объекта? Поскольку есть наложение изображений, наложение времен, то полностью утрачивается идея, о которой говорил Картье-Бresson, идея решающего мгновения, потому что в таком объекте все совсем связано. Все продолжается, и все происходит одновременно. И возникают совершенно новые временные отношения. And the idea of modeling these sculptures of time came from the book Sculpting in Time by Russian cinema director Andrei Tarkovsky. I quote him, "What is the essence of the director's work? We could define it as sculpting in time. Just as a sculptor takes a lump of marble and, inwardly conscious of the features of his finished piece, removes everything that's not part of it, so the filmmaker, from a lump of time made up of an enormous solid cluster of living facts, cuts off and discards whatever he does not need, leaving only what is to be an element of the finished film. So to create each artwork, I choose a site and stay there for about 10 to 20 minutes, taking several pictures. In this example, you're seeing, I had a block of time, or lump of time, as Tarkovsky would call it, of 312 pictures. Of course, I could not put the 312 pictures here. It's just an illustration of the amount of pictures I take. And with this block of time, I start carving and selecting pictures in order to produce my sculpture. Эта работа изначально была вдохновлена чтением книги о работе кинорежиссера, написанной Андреем Тарковским. В этой книге Тарковский говорит о том, что работа кинорежиссера сродни работе скульптора над куском мрамора. Так же, как скульптор убирает все лишнее, пока не останется та форма, которую он задумал, также и кинорежиссер, работая с реальностью происходящего времени, при монтаже убирает все лишнее, убирает непосредственную связь факта с реальностью, оставляя только те знаковые элементы, обозначающие важные для его истории события, которые он запечатлел. И для того, чтобы сделать свои визуальные скульптуры, Том записывает видео в разных городах. Это были фрагменты разной продолжительности, некоторые были 10 минут, некоторые до 20 минут видео, и потом начинает рассматривать их как такую циклическую последовательность, о которой говорит Тарковский в своем тексте, в том числе, выбирая из них только самые характерные элементы, и уже из видео он делает отдельные снимки, и потом эти снимки накладываются один на другой, так что
320 отдельных изображений потом спрессовываются воедино, и возникает вот это новое, очищенное от лишних элементов для фотографа, для художника, новая реальность, новая скульптура, в которой времена начинают соприкасаться между собой. Yes. Okay, so out of the block of the initial 312 photos, in the end, I chose only 12. I'm showing only 4 here, but the final selection, in the final selection, I had 12. But even after selecting the 12 photos, I don't need them entirely. As you can see on the right, I'm select only a small part of the select photos. So this process of carving and sculpting in time is very visible here. И из вот тех сделанных 320 снимков видео, в окончательной редакции остается примерно 12 снимков для работы, но здесь он показывает не 12, а показывает 4 снимка, с которыми он работал непосредственно для показанной нам скульптуры. И, как вы видите, он не использует даже снимки целиком. Он режет их дальше на более мелкие составляющие, как бы соединяя эти времена, фрагменты времен в новое повествование. Из каждого снимка он что-то выбирает, что для него важно в его фотографической визуальной скульптуре. Yes. Yeah. It's like I don't need that all amount of time. I just need these tiny slices of time. Если говорить о времени, то ему не нужна продолжительность времени целиком. Ему нужны только отдельные мгновения. And once it's finished, each sculpture has an open narrative and condenses the period of time I stay in that site. И когда скульптура завершена, в ней содержится и временная продолжительность целиком, и то переживание, которое было у художника в момент присутствия в том месте, в то время. Yeah, the one on the left was shot in Tower Bridge, and the one at right was shot right in front of Tate Modern. И здесь он показывает 2 скульптуры. Та, которая слева была сделана на Tower Bridge and Tate Modern. Which bridge? Sorry. Tower Bridge. Была сделана на мосте Тауэр в Лондоне, а та, которая справа, была сделана также в Лондоне, но напротив галереи Tate Modern. And depending on the amount of photos selected, I can create different narratives using the same landscape. Time is very flexible in my sculptures. So here we have the same background, and depending on the characters I select, I can play with them in different moments. For example, this character appears here in this position and appears here in another one. Sometimes we have this, what I'm going to talk further, the example of fourth dimension. We have this sequence of people moving a long time. And again, this character appear 2 times here and just once here. So I can create these connections of characters, and I see each piece like an open narrative in which I can play with situations and people. And I think that's all about photography when we create these situations, and we can create these images with in which we bring people and the environment together.
И, как вы видите, в скульптурах, в визуальных скульптурах Тома время очень пластичная субстанция. Во всех 4 изображениях сейчас на экране один и тот же фон, одни и те же здания. Но выбирая из видеосъемки, фотосъемкой отдельные фрагменты и потом начиная работать с фрагментами этих фотографий, он может рассказывать о движении во времени или как бы умножать отдельные фрагменты временные, очень короткие, или наоборот пропускать их. И так может оказаться, что один персонаж присутствует в нескольких вариациях изображения, или один персонаж внутри одного изображения может присутствовать несколько раз, 3 раза, 2 раза, а в каком-то другом изображении только единожды. И таким образом Том размышляет над самой природой фотографии, то, что мы делаем с пространством и временем, когда вторгаемся с идеей документировать это место и начинаем работать со временем там. And it's a work that, in a way, it connects with Rozangele's first work I showed, Method of Poetry, in which she overlays slides, but with a different purpose, totally different than mine. She wants to overlay different landscapes and people, and in this case, I'm just and she doesn't look for transparency. She looks more for opacity, and it's totally the opposite. But I think it has a connection, the two works. И Тому кажется, что в этой его работе «Топография улицы» есть перекличка с первой работой Розанжелы, которую сегодня он показывал, «Причина поэзии». Там она работает с найденными слайдами разных пространств, которые накладываются друг на друга, и там возникают новые смыслы, когда одно изображение заслоняет другое. В его же случае он работает с одним местом, с одним пространством, и в этом пространстве время становится категорией проницаемой, прозрачной. И это другая идея, но с другой стороны, эти два проекта, они находятся в таком смысловом диалоге. So in these slides, I show the examples of fourth dimension. So under the fourth dimension, there is no break in time. Everything is continuous and connected. On this model on Photoshop, as in this sculpture, the blurred movement of London Eye and the successive shots of the woman eating a snack are examples of fourth dimension. And I said model on Photoshop because before I assemble my sculpture, I do some tests on Photoshop just to see like the scale of the characters and how they would match. Actually, I like the outcome of the photograph too, but the real work of street topographies are the sculptures of time and printed on acrylic. И работая над этим проектом, Том касается идеи 4-го измерения, когда время приобретает новые качества. И когда время спрессовывается и возникает вот эта иллюзия проницаемости времени в одном пространстве. И для работы над этим проектом он использует моделирование своего будущего произведения в фотошопе. Он использовал также
программы, моделирующие изображения другие, но ему больше понравилось работать с возможностями современного фотошопа. С одной стороны, это и эскизность изначальная, резкие и сборки изображений, и уже создание вот этой модели будущего изображения, когда все его устраивает, то это новое изображение печатается и собирается на пластинах из акрила. Yes. So here, another thing I love about this work is that, as I said, street photography is all about people and the city. And when we have the sculpture on hand, you see that people and city, they merge in just one thing. In a real photograph, you would not see this building. It would be like behind a jacket. And with the transparency, everything becomes just one, like people and the city. And I think that's an interesting outcome of this work. И то, что для Тома кажется еще особенно ценным в найденной им идее проницаемости и прозрачности в этой работе, то, что город и люди, которые в нем движутся, они превращаются в единое целое. Например, в этом изображении сейчас на экране дом позади женщины в желтой куртке был бы нам невидим, он бы заслонялся этой желтой курткой. Но в этой технике прозрачных наложений они соединяются в новое единое целое. Now, some other works of street topography, but the model on Photoshop. As I said, I like to play like a director. I like to play with the characters in the same scene. This is Stratford. This is in front of Goldsmiths, where I studied. Это, например, ну это все виды Лондона в разных местах. Том работал с городом, и глядя на эту технику послойного разъединений и новой сборки в фотошопе с использованием прозрачности слоев, для него как раз очень интересно то, как он начинает работать с разными персонажами, как режиссер в кино, когда в одной среде у него происходит кастинг разных персонажей. И в конце концов он выбирает и останавливается на том, что станет скульптурой, что застынет во времени. Yes. Okay. This is another very cinematic series. It's called The Commuting. That's one of my most recent series. And it's also the first time I use collage as a technique. И это самое последняя по сроку начала работы серия Тома. Она называется «Соединение». И в этой серии он впервые использует коллаж в своей работе как технику для работы. I don't know if it's clear, but in this picture I have 3 layers of the 7 that I use for this work. So I have 1 layer here, another layer here, another one here. On 3, but I used 7 to produce this work. And in each layer, I hole punch some areas. And when I put the layers together, the outcome is something like this. И по предыдущему кадру, может быть, было не совсем понятно, он использует как бы 3 слоя изображения с разной дистанции от наблюдателя. Но на самом деле таких слоев целых 7.
И вот в следующей работе это заметно, как сквозь один общий план начинают эти слои, отстоящие от наблюдателя на разное расстояние, начинают как бы проступать. Yes. So as in the street topographies, to create each work, I stay in the same place, taking several pictures. On the other hand, in the commuting series, I explore questions related to memory and perception. The French academic and the writer on film theory, Jacques Aumont, once said that we do not look at things in one go, but through successive fixations. For this reason, what we visualize is the integration of these fixation points. It kind of explains why our memory fails and our perception is incomplete. We never see things as a whole, but by the choice of certain fixation points. И в этой работе иначе, чем в топографии улиц, Том размышляет над идеей памяти и восприятия. И для того, чтобы понять эту работу, он приводит цитату из французского исследователя такого академического уровня Жака Люмо, который говорит, что мы не можем воспринять, потому что мы находимся в движении. И мы фиксируем только отдельные фрагменты того, что мы проходим, того, что движется вокруг нас. И по этим фрагментам мы реконструируем целое. И речь идет о том, что мы не можем получить целостное восприятие в нашей памяти, потому что оно состоит из отдельных фрагментов, которые были зафиксированы нашей памятью, нашим зрением, когда мы эти фрагменты воспринимали как фрагменты статики в потоке движения. And by pushing holes in each layer, I try to recreate these fixation points. Each photograph is like a puzzle where fragments offer clues that can be connected into multiple possibilities. И для того, чтобы эти изображения создать, он, с одной стороны, находился в одной и той же точке пространства в разное время, с другой стороны, он перемещался очень быстро в отдельные моменты, и то, как проступают эти воспоминания, как они между собой соединяются, как раз иллюстрирует его идею о том, как мы воспринимаем прошлое в нашей памяти как пазл из отдельных фрагментов. And as I said, there is also a cinematic intention. Depending on the time you spend looking at the photo, you can fill the gaps left behind with your personal memories and intuitions. You can see also time passing by as I show sometimes actions of the same character in different positions. In the same way of the carriages of the underground, I create some movement inside each work. И в этих работах, подобно тому, как эффект домысливания возникает в кинематографе, все зависит от памяти, опыта восприятия зрителя, когда каждый герой на этих фотографиях подобен героям в кинематографе, которых мы наделяем чертами из нашего собственного опыта, и с другой стороны мы их воспринимаем как движущиеся объекты, которые мы рассматриваем с разных сторон, и в конце концов этот предмет статичный наделяется внутренним движением. Как раз еще одна связь такой фотографии с кинематографом. Just another images from this series. Еще одно изображение из этой серии.
one last work. Do we have time? Just one more? Yes, I guess Yeah, we okay. So the last work I'm going to show today is called Toyography. It's from 2013. So the philosopher Willem Flusser pointed out in his book Towards a Philosophy of Photography that when manipulating the camera, whoever intends to generate a photographic image thinks that he or she dominates the camera. However, the user is insidiously dominated by it because the camera itself is a black box type technology, which hides the program of which it's constituted. To stop being a mere employee at the service of the program or the device, the user must sabotage or subvert the program to overcome this limitation and achieve new possibilities of creation or use. И последний проект свой, который сегодня Том нам показывает, называется Toyography. Той игрушка, так что по-русски, наверное, это игрушка-графия. Проект 2013 года, и этот проект посвящен, он вступает в отношения с текстом знаменитого теоретика фотографии Вильяма Флюссера, который в своей работе в защиту фотографии говорит о том, что он или она, взаимодействуя с камерой, считают, что они производят фотографию, тогда как фотография рождается в процессе взаимодействия с фотокамерой, которая сама по себе есть тот черный ящик технологии, который обладает собственными ограничениями и собственной программой воспроизведения реальности. Так что эта программа и будет выдавать искомое изображение. С другой стороны, эти ограничения изображения реальности, они могут быть сопряжены с саботажем со стороны программы, заложенной в черном ящике техники. И тогда появляются искажения того изображения, которые хотели получить люди, беря фотографию в свои руки. Не совсем точная цитата, как и, впрочем, прошлые мои переводы на русский, простите. So in Toyography, I bought 100 toy cameras. I erased the embedded drawings and replaced them by sentences from 13 authors. So it's me erasing the drawings. So these are some of the sentences I used. Image is a potential form of power by Lucia Santaella. Every point of view turns out to be false by Julio Cortázar. You don't take a photograph, you make it, Ansel Adams. Image is a place that does not exist, Ananda Carvalho. Photograph is the advent of myself as other, Roland Barthes. And Photography Can Lie by Umberto Eco. These are just like 6 of the 13 phrases I used inside the cameras. And in this one, it's written by Willem Flusser himself. It says, images are mediations between man and the world. И для этого проекта Том приобрел 100 пластиковых игрушечных фотокамер и заменил их линзы наклейками с цитатами из различных авторов, говоривших об избирательности фотографии. И вот 6 цитат, их всего было больше десятка, тех, которые он использовал для того, чтобы вставить их внутрь этих игрушечных камер. Первая цитата из Люси Сантаэллы:
контроль образа – это потенциальная форма силы. Хулио Кортасар, каждая точка зрения может быть ошибочной. Ансел Адамс, вы не берете фотографию, вы ее делаете. Ананда Карвали, фотография – это несуществующая точка реальности. Ролан Барт, фотография выражение, простите, у меня часть экрана перекрыта нами. Да, прошу прощения. Фотография одно из моих выражений наряду с другими, и Умберто Эко фотография может лгать. И эти тексты, они были вклеены на пластике внутрь игрушечных камер, и внизу как раз фрагмент, где видно, как внутри одной из камер был вклеен текст из самого флюстера, текст на португальском, но в переводе он означает, что фотография есть медиатор между человеком и миром. Yeah. We have this other one. Images are mediations. Images are mediations between man and the world. And also brought here two examples. If you were looking through the viewfinder of the camera, if you press the button, you would see something like this. Yeah, this one is every point of view turns out to be false. The one is this one. Every point of view turns out to be false. And here, a very famous one. Today, everything exists to end in a photograph. Susan. So in this case, I'm just showing how would we manipulate this camera. Looking through the viewfinder, you cannot see an image anymore. You can you read the text to think about photography. И смысл этих манипуляций с камерами был для того, чтобы, когда вы пытаетесь этой игрушечной камерой как бы нажимать на кнопку спуска и видеть изображение, вы на самом деле будете видеть только движущийся текст, вмонтированный внутрь камеры. И Том показал, что видит человек, беря в руки такую игрушечную камеру. Слева текст из один из текстов, которые я перед этим переводила, а справа знаменитый текст из Сьюзан Зонтаг «Все становится существующим, попадая на фотографию». И в результате, когда человек взаимодействует с этой игрушечной камерой, он уже не видит реальности, но он видит текст о фотографии, начинает думать о фотографии. Yeah, so that's what I had for today from Rozanžele and myself. I think now we can go for the question Q&A. Shall we stop sharing and return? Yeah. И как раз игрушка фотография – это был последний проект, который сегодня Том хотел нам показать. И показать, как старшее поколение, как работы Розанжеле,
влияют на современную фотографию в его лице в Бразилии. И мы сейчас выходим из полноэкранного режима его компьютера для того, чтобы перейти к вопросам. И у нас есть несколько комментариев, и был один вопрос, на который мы так и не ответили пока. So we have two comments, Tom, and you can read them as well. One question is from Alexander Chernovsky, interesting technique. It's about street topographies, I guess. Interesting technique when you choose important, recognizable central place in big cities. Is it a conscious choice within conceptualization? И один из вопросов по поводу проекта «Топография улицы». Интересная техника, когда вы выбираете точки для съемки в городах, эти узнаваемые центровые места в больших городах. Это этот выбор чем-то концептуально обоснован? Irina, I have to excuse me. I could not listen well. I think the sound is very low. So you can read it in chat. Okay, let me see. Yes. Let me take a look. Yeah. Yeah. Tom, thank you very much for your photo presentations, Poland. Okay, kind of funny, but a really interesting idea about intelligent game. When you choose important places in big cities. Oh, actually, okay. Alexander, thanks for your question. Actually, I don't care about the place. I just chose for the presentation the most recognizable places and sites in the city, but I really don't care. As long as I have people walking by and I have an interesting background. And sometimes the background is just a corner on a street in front of a shop. That's not really important. So in these places, in these examples I brought today, I have these very touristic sites, but it's not an option. It just happened. But in this series in London, I have several pictures that I took in places that maybe you could not even tell it's London. It could be like anywhere else. Отвечая на вопрос Александра про выбор мест для проекта «Топография улиц», Том говорит, что там нет какой-то концептуальной привязки. Это места, в которых он был в городе. И да, это могут быть какие-то узнаваемые места, в которых он оказался, но он выбирал места, в которых действительно происходила жизнь города. Какой-то перекресток улиц, улица перед окнами магазина, он мог быть внутри него. И там были, в том числе даже в Лондоне, он просто не показал их сегодня, локации, где он работал, по которым трудно сказать, что это Лондон. Но это были те места, которые он посетил, будучи в этой поездке. So, and the next question was about your connections with Borges. I guess you really like Borges. With whom? With whom? Julio Borges. Borges. Yeah, Borges. Julio Cortázar. Yeah. Cortázar. But I guess it's about Borges. It's about Borges. It's about. I love Borges, but I never created a work related to him exactly. For me, I used more constantly Julio Cortázar as a reference, and it's not Julio Borges, it's Jorge Borges, not Julio. Yeah, it's my mistake. Yeah, it's very close. Sometimes I take one for another.
И следующий вопрос был, скорее всего, уже о проекте «Игрушка-графия». Интересная идея интеллектуальной игры. Нравятся ли вам истории Борхеса? И делая перевод, я допустила ошибку, я сказала Хулио Борхес, хотя спутала Хулио Кортасара и Борхеса. И как раз-таки Том меня поправил, что да, можно сказать, можно этих двух авторов соединить в некую новую фигуру, но к Кортасару он неоднократно обращался в своих работах, цитировал его в своих работах. Борхеса он очень любит, но он непосредственно с его текстами, его идеями пока не работал. And another question was not a question, but very interesting meeting and photo presentations. Greetings from Poland. It's from Mariusz Wyderiński, who had the previous. Thank you very much. И последнее, что я зачитываю, это как раз привет Польше и благодарность за интересный эфир от Мариуша Ведеринского, с которым был наш предыдущий эфир. And the next question is regarding Invisible Polaroid project. How do you actually exhibit these works in galleries? И возвращаясь к проекту «Невидимые полароиды», как вы этот проект представляли в галереях? Actually, I had one exhibition in a gallery in Curitiba in 2007. So the project had two stages. The first stage, I did the urban intervention in 6 different neighborhoods and created 100 Polaroids for these 6 neighborhoods. И на самом деле такая выставка была невидимых полароидов в галерее. Это был 2007 год, и она состояла из 2 частей. Первая часть это было такое вторжение города, и было выбрано 6 мест в городе, в которых было сделано порядка 200 полароидов. Yes, Tom? And there was a second stage that happened in the gallery. So in the gallery, I put the 100 Polaroids on the wall, so people could read and imagine what I was describing. But those who went to the gallery could have a printed visitation guide of the invisible Polaroids that brought the map where they were placed in the world, in the city. And it came with the Polaroids, where it was placed, it came with the address. So if you just by any chance went to the gallery, you could read and imagine, but if you want to do the intervention, you just grab the visitation guide and could walk in the 6 neighborhoods and see the Polaroids by yourself. И это было соединение 2 пространств, 2 идей. Во-первых, это была его интервенция в город, то есть вот в этих 6 районах города были расположены его 200 полароидов невидимых, и там же были сделаны фотографии в тех мест, где они висят. И вот эти 100 фотографий, они располагались внутри галереи. И там же внутри галереи был путеводитель по городу с картой города и с указанием мест, то есть фотография места, где расположен полароид, и сам невидимый полароид с его текстом. И те, кто приходил на выставку, могли взять с собой этот путеводитель и выйти в город,
посмотреть на то, как это на самом деле происходит. А те, кто был внутри галереи, они могли, ну, как бы иметь такое общее представление, представить себе, как это на самом деле по тем материалам, которые в галерее были представлены. Yes. Yeah, I So think I guess we have really very long conversation thank today. you, Alexander. It's and wonderful. and for me, the invisible Polaroids was very important because as independent artist, it allowed me to circulate and create, and it's a very, very inexpensive work. It takes time, but takes no money at all. For me, when I did the urban intervention for the first time, I spent $2 to produce the first 18 works of the invisible Polaroids. И эта работа «Невидимые полароиды» для Тома одна из важнейших. Эта работа важна для него очень как для независимого художника, потому что эта работа позволила ему сделать интервенцию в город, выйти со своим проектом к зрителям и при этом практически ничего не потратить. В своей первой части «Невидимого полароида» он потратил всего $2 для того, чтобы напечатать эти 80 листиков с текстами «Невидимого полароида» и оказаться с готовым проектом в городе. Yeah, I also exercised a lot the detachment from the work. Some people tell me, and if they rob your Polaroid, I don't care. I can print it again. It's on the website. It can be easily replaced. And if they rob or if it gets wet or I don't care. For me, this detachment from the work of art was very important. И для меня этот проект, он создает еще и новые отношения с объектом искусства, потому что были люди, которые спрашивали: ой, а что будет, если твой невидимый полароид кто-то утащит или испортит? А мне все равно. Я еще напечатаю бумажку. Это все есть на моем веб-сайте, и оттуда это можно все скачивать. И для меня это совершенно новые отношения с произведением, которые ты можешь трогать, ты его можешь изменять. И это особенный, очень особенный для меня проект. And because we had that question from Brazilian side about Russian artists, I tried to answer, being a historian of photography in Russia, whom from Russia we can compare with Розанжеле's practices in contemporary art. И поскольку у нас был вопрос через Facebook от бразильских коллег о том, кого из русских авторов можно было бы сопоставить с Розанжеле, я, будучи историком фотографии, хотела бы ответить. First of all, who was in my mind as a generation, women working with the narrative of memory and of image. First of all, it's Ольга Чернышова. И первое имя, которое мне приходит на ум, когда я теперь познакомилась с творчеством Розанжеле Ренно, это Ольга Чернышова. Это московский художник, работающий с фотографией много лет, не только с фотографией, но с фотографией в том числе. И она работает с темой памяти, темой изображения, забытия и культурных кодов. И эта женщина, и Ольга Чернышова относятся к тому же поколению в искусстве, что и Розанжеле. So Olga is also tests not only photography, but cinema, installations and drawings. And she has a very keen irony in her art. And I guess it's also some similarity between these two ladies in art.
and another people who test the idea of power of art in Russia. It's the group IS plus F. И другие художники, которые работают с темой силы искусства, силы и власти искусства, это, конечно же, группа IS плюс F. This group is very famous all around. I'm very sorry. Okay. So, we have significant evening tonight. I guess all our people in Zoom room will remember this evening with a choir of dogs as a backside. Я думаю, что этот вечер все запомнят еще и по хору моих домашних собак. И АЕС плюс F работают как раз с темой власти. И среди художников, которые бы так целенаправленно и много лет работали с темой власти и критикой власти, я думаю, что они отличаются от многих. Были авторы, у которых по одному, по два проекта о теме власти, но чтобы так целенаправленно это исследовать, это группа IS plus F. So these artists, IS plus F, they tested the power, the meaning of power, the meaning of force, of art, and of the social power, absolutely directly and for a very long time. Many other artists touched the topic of power and art in one or two projects. But I can say IS plus F, they really worked with this topic for decades. So we have very nice long evening, and can imagine Sergei Ilyinov was with us from Vladivostok. There is a very early morning in this moment. Mm-hmm. So we have really a globe conversation. Thank you very much, Sergei, for being with us right now. И, конечно же, это удивительно, потому что, например, Сергей Ильинов к нам присоединился в дискуссию из Владивостока. Сейчас в Москве вечер, а в Владивосток уже утром. И вот мы все вокруг света обсуждаем сегодня современное искусство и понимание фотографии. Спасибо всем за этот вечер. Thank you very much for being with us, Tom. It was absolutely pleasant night in morning and afternoon in thank you very much. Sorry. Yeah. Спасибо всем большое. До новых встреч. And thank you very much for the invitation. I do love Russian language sometimes because it sounds a little bit like Portuguese to me. And sometimes I see myself agreeing, and then I just realize, oh, I'm not understanding. But the sound, it sounds familiar, but I just don't understand anything. And sometimes I saw myself, okay. But thanks again for the invitation, Irina. I had an amazing time, especially talking about photography, and also another photographer I admire so much, that's Rozanželé Rенно. Yeah, and let's keep in contact, and thanks everyone for staying for almost 2 hours and a half of this presentation. But if you have any questions in the future, you can text me. I'm very open and and thanks again for the invitation. И Том говорит о том, что русский язык близок его слуху, он такой же мягкий
отчасти похож на португальский, поэтому в какие-то моменты ему казалось, что он понимает и русский, готов был соглашаться с тем, что мы говорим, а потом понимал, что нет, это же только звук, но не его знание языка. И в то же время здорово, что мы были все вместе. Если есть вопросы, то Тому можно писать на его сайт, на его почту. Он очень открыт, и ему будет интересно продолжить говорить и думать о фотографии вместе с вами. Спасибо всем за этот вечер. Всего доброго. Thank you very much and good day, good night Yeah, for everybody. Bye. yeah. Bye.